Okay. Now today I'll discuss about challenging cases of thyroid in clinical practice. আমরা থাইরয়েডের রোগী সবসময় দেখছি. There are some cases that are interesting. I am Dr. M. Saifuddin, Associate Professor, Department of Endocrinology at Dhaka Medical College, Scientific and Research Secretary, Bangladesh Endocrine Society. My presentation will be around 20 to 22 minutes, and I'll show you 7 real-life cases and some take-home messages. So my presentation, the cases, what I am going to show you is not very the tough cases that are needed to be evaluated by the endocrinologist. These are common cases. So when you see this kind of cases commonly in our clinical practice. Case number 1. 76-year-old male admitted with symptoms of pneumonia and treated as per guideline. After 4 days of admission in the hospital, he was shifted to ICU and oxygen situation was maintained with high flow nasal cannula. Endocrine consultation was requested from ICU. After initial TSS found low, they requested full panel. So patient admitted with pneumonia on high flow nasal cannula, TSS found low. So they request the FT4, FT3 in TSS. You can see here, FT4 is the lower end of normal, FT3 is low, TSS is very low. There is negative personal and family history of thyroid disease with normal thyroid on bedside examination. Patient is also on hydrocortisone 100 mg twice daily. It was started due to severe pneumonia 2 days back. Endocrinologist diagnosed the case at sick thyroid syndrome and advised repeat thyroid function test after recovery. So what is sick thyroid syndrome? This is also known as non-thyroidal illness or low T3 syndrome. Typical presentation holo low TSS, low FT3, normal or low FT4. আমরা এই কেসে আপনি দেখছেন TSS will be low, FT3 will be low, and FT4 will be low end of normal or low. In a patient with severe systemic illness who does not have any clinical evidence to thyroid diseases. This is কেন TSS কমে যাচ্ছে, FT3 কমছে, but FT4 low end থাকছে because this is due to decreased secretion of TSS, decreased peripheral conversion of T4 to T3, and altered level of binding protein and their affinity. Thyroid function test should be repeated after recovery. This is a graphical presentation. You can see the patient goes sick, sicker, and sickest, and FT3, TSS, and FT4, everything will goes down. So this is what is happening. But when the patient improves, everything will go back to normal. So a case থেকে আমরা যা শিখলাম, thyroid function should not be assessed in seriously ill or critically ill patient unless there is strong suspicion of thyroid diseases. Glucocorticoid IV also have a sufficient effect of TSS production. যেসব পেশেন্ট IV স্টেরয়েড পাচ্ছে হয়তো অ্যাজমা বা অন্য কোনো কারণের জন্য, তাদেরও কিন্তু TSS টেম্পোরারি কিছুটা কম আসতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, স্পেশালি যদি আপনার স্ট্রং সাসপিশন থাকে যে থাইরয়েড ডিজিজ হতেই পারে, কারণ সিসিওতে পেশেন্ট আসে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে অথবা ব্র্যাডিকার্ডিয়া নিয়ে, হার্ট ব্লক নিয়ে, ওইসব ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ইউ শুড গো ফর থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট। কেস নাম্বার 2, 24 বছর বয়সী একজন ওল্ড ফিমেল who was under care of dermatologist for fungal infection at axilla and hair loss was referred to endocrinologist at routine investigation revealed low TSS. So patient was under care of dermatologist for fungal infection and hair loss. Before consultation with endocrinologist, patient did some thyroid related investigation with the advice of affiliated doctor. তার আত্মীয় একজন ডাক্তার, সে তাকে বলছে কিছু ইনভেস্টিগেশন করে তারপর you should consult with endocrinologist. Thyroid function test reveals FT4, FT3 is high, TSS is suppressed, so there is biochemical thyrotoxicosis, but TREP is negative. Ultrasound of thyroid gland is also normal. Interesting হলো, পেশেন্ট যদিও সিগনিফিকেন্ট হাইপারথাইরয়েড বায়োকেমিস্ট্রি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পেশেন্টের সারপ্রাইজিংলি there is no sign or symptoms. Drug history reveal patient is on biotin for hair loss twice daily for the last 3 months. So I check the patient and I advise the patient, please stop biotin and do the thyroid function test after 2 days. Biotin বন্ধ করার 2 দিন পর দেখা গেল thyroid function test completely becomes normal. So this is the effect of high dose of biotin on thyroid function test. There are different studies. আমি একটু বলি, biotin একটা water soluble vitamin. Most people get sufficient biotin from well balanced diet with the need of 30 microgram per day. আমাদের বাজারে যেসব ভিটামিন গুলো পাওয়া যায় that contain 30 to 300 microgram of biotin, কিন্তু হেয়ার লস এবং নেইলের জন্য যেসব বায়োটিন বিক্রি করা হয় that are 5000 or 10000, very high doses, and this is a way to improve the skin and hair health. Biotin যখন কোনো patient who is on biotin, due to interaction with the SA method, there will be false rise of FT4 and FT3 and suppressed TSS. যাতে আপনার মনে হবে যে I should go for carbimazole treatment for patient is a case of thyrotoxicosis. American Thyroid Association recommend করেছে
যে পেশেন্ট বায়োটিন পাচ্ছে তাকে 2 দিন বায়োটিন বন্ধ করে আপনি থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করবেন। সো বায়োটিন কিন্তু থাইরয়েডক্সিকোসিস করছে না, বায়োটিন করছে আমরা যেই এসএ মেথডে FT4 FT3 TSS দেখছি সেই এসএ মেথডের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করে কজেস ফলস রেইজড FT4 FT3 এন্ড সাপ্রেস TSS। সো বায়োটিন আমাদের দেশে পাওয়া যায়, ইম্পোর্টেড পাওয়া যায়, লোকালি ম্যানুফ্যাকচার্ড আমরা ইউজ করছি। এই কেসের ক্ষেত্রে আমাদের যে লার্নিং আমরা শিখলাম, বায়োটিন ক্যান কজ ফল হাইপারথাইরয়েড বায়োকেমিস্ট্রি দ্যাট মে মিসলিড দ্য ফিজিশিয়ান। সুতরাং কোনো পেশেন্ট যদি আপনি থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করতে চান তাকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি হেয়ার লসের জন্য কোনো খাচ্ছে কিনা। আমি যেটা কমনলি প্র্যাকটিস করি, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরেন ব্যাকস্ট্রাম গোল্ড, প্রভিটেন সিলভার, বিভিন্ন মাল্টিভিটামিন পাওয়া যায়, ওগুলাতেও কিন্তু কিছু বায়োটিন থাকে, আপনি দেখে নিন ওইটা কম্পোজিশনে। আমি বলি যে কোনো ধরনের মাল্টিভিটামিন যদি আপনি পেয়ে থাকেন 2 দিন বন্ধ করে ইউ শুড ডু থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট ফর দ্য সেফটি। কেস নাম্বার 3, 34 বছর বয়সে একজন মেন আমার কাছে আসো, উনি ফিভার, ড্রাই কাপ, হেডেক এবং অ্যানোসমিয়া, এবং উনি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে আইভারমেকটিন, জিঙ্ক এবং বিভিন্ন ভিটামিন হুইচ হি গট ইন ফেসবুক উইথ দ্য থিঙ্কিং অফ কোভিড-19। সো এইসব সিমটম দেখে উনি ফেসবুকে পেয়েছে যে কোভিড-19 এ এইসব মেডিকেশন হি ইজ অন। The reason for his consultation is anterior neck pain, which is very severe and new onset, and palpitation for the 3 days. Examination আমি দেখলাম tachycardia আছে, temperature is okay, mild waist, respiratory rate is okay, oxygen saturation is okay. Examination of the neck revealed mild enlarged tender thyroid with few cervical lymph node. থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করে দেখা গেল FT4 FT3 বেশি, TSS কম। আল্ট্রাসাউন্ডে দেখা গেল enlarged thyroid gland with heterogeneous texture. CBC is okay, but ESI is more than 100 and COVID positive. So I advise the patient to do a thyroid scan, and thyroid scan reveals very low uptake. So I diagnose the case as subacute thyroiditis and start treatment with short course of prednisone, steroid 30 mg per day along with NSAID and beta blocker. So COVID-19 may also cause subacute thyroiditis. This is all learning. So what I have learned from these cases, COVID-19 may be associated with subacute or decombing thyroiditis. Antithyroid drugs, যেহেতু এখানে FT4 FT3 বেশি থাকছে, TSS কম থাকছে, antithyroid drugs are not indicated, whether short course of steroid with NSAID and beta blocker. Case number 4, 34 বছর বয়সী একজন ফিমেল, mother of 3 children from Gulshan, presented with weight gain, puffy face, constipation, leg swelling and fatigue. Patient has no known comorbidity, regular menstruation and normal bowel bladder habit. Patient Googled her symptom and found that she may have thyroid diseases and request physician to investigate it. On examination, pulse is 54. So, patient weight gain, puffy face, constipation, leg swelling, fatigue, bradycardia. Patient to internet খুঁজে বের করছে যে patient may have thyroid diseases. Also, physician is concerned the patient may have hypothyroidism. Patient do physician advise a good number of investigation to find out the differential CBC, RBS, HbA1c, urinary, liver and renal function test, electrolyte, ECG, chest X-ray, ultrasound, TSS, everything is normal. So the physician become confused and refer the patient to endocrinologist. So what I get the patient, I check the patient for any postural drop, also advise the patient has done only TSS, I suggest also FT4 should be done, also basal cortisol and ACTH. So what I get in the report, despite TSS is normal, FT4 is very low and cortisol ACTH is completely normal. So I diagnose the cases as hypopituitarism or secondary hypothyroidism. Better to say secondary hypothyroidism because at other hormones are normal. So এই কেস নিয়ে কিছু ফ্যাক্ট আমাদের মনে রাখা উচিত। In secondary hypothyroidism or hypopituitarism, TSS may be low, normal or mildly elevated due to inactive TSS isoform in blood. এইসব পেশেন্ট ডায়াগনোসিস এবং ফলো আপের জন্য we should definitely do FT4. এই পেশেন্টের যেহেতু মেনস্ট্রুয়েশন ইজ নরমাল, হোপফুলি তার গোনাডাল অ্যাক্সিস ইজ ওকে। এই পেশেন্টের যেহেতু পশ্চাল ড্রপ নাই, কোনো ইলেকট্রোলাইট অ্যাবনরমালিটি নাই, হোপফুলি তার অ্যাড্রেনাল অ্যাক্সিস ইজ অলসো ওকে। আমি এই পেশেন্টের বেসাল কর্টিসল এবং অ্যাসিটিএস করলাম দুইটা কারণে। এক হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু এক্সক্লুড দ্য কুশিং সিনড্রোম, যেহেতু পেশেন্টের পাফি ফেস, ওয়েট গেইন এইসব জিনিস আছে। অলসো এজ দ্য পেশেন্ট ইজ সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েডিজম, আই অলসো লাইক টু এক্সক্লুড adrenal insufficiency. Despite this, I do an MRI which will be normal. সুতরাং এই কেস থেকে আমরা শিখলাম যখনই আমরা রুটিন ইনভেস্টিগেশনে টিএসএস, শুধু টিএসএস যদি আমরা করি, যদি FT4 না করি, ইউ মে মিস দ্য ডায়াগনোসিস অফ সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েডিজম। Case number 5, 26-year-old female presented with palpitation, sweating এবং weight loss, pulse, tachycardia, diffuse thyromegaly, FT4, FT3 is very high, TSS low, TRAP positive. So TRAP positive মানে this is a case of Graves' thyrotoxicosis. So I started carbimazole 5 mg
3 ট্যাপ 8 আওয়ার্স, দ্যাট ইজ 45 মিলিগ্রাম পার ডে উইথ বিটা ব্লকার, এবং পেশেন্টকে বললাম 6 সপ্তাহ পর আপনি FT4 FT3 TSS করে আমার সাথে দেখা করবেন। পেশেন্টের আত্মীয় একজন ডাক্তার, উনি বললো আপনার যেহেতু টাকা পয়সা নেই, আপনি শুধু TSS করে ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখা করেন। পেশেন্ট TSS করে আমার সাথে এসে দেখা করলো। সো TSS ইজ স্টিল লো। So I advise the patient to do FT4 এবং FT3. Interestingly দেখা গেল FT4 comes to normal, FT3 also comes to normal, TSS is still low. তার মানে when you treat a patient of thyrotoxicosis, TSS usually takes 3 to 6 months to 1 year to become normal. সুতরাং আপনি ফলো আপের জন্য যদি একটা টেস্ট করতে চান, you should do FT4. দুটা টেস্ট করলে FT4 FT3, তিনটা করলে you can do should do all the tests, never only TSS only. So thyroid stimulating hormone suppression post therapy in patient with Graves' disease, different article is there. এখানে একটা প্লেটো দেখাচ্ছে TSS কত দিনের মধ্যে নরমাল হবে। 45.5% পেশেন্টে 3 মাসে নরমাল হবে, 69.3% পেশেন্টকে 6 মাসে নরমাল হবে, 73.8% পেশেন্ট 12 মাসে নরমাল হবে। এবং দেখা গেছে যারা ট্র্যাক পজিটিভ তাদের নরমাল হইতে অনেক বেশি সময় লাগছে। সুতরাং এই কেস থেকে আমরা শিখলাম যে এইসব পেশেন্ট থাইরোটক্সিকোসিস অ্যান্টিথাইরয়েড মেডিকেশন পাচ্ছে, স্পেশালি কার্বিনজল পাচ্ছে, আমি যদি শুধু TSS দিয়ে ফলো আপ করি আমি কনফিউজড হয়ে যাব। সুতরাং আমাকে বেশি রিলাই করতে হবে অন FT4 and FT3 as TSS takes time to rise. Case number 6, 24-year-old 2-month pregnant lady referred from Ops department as routine investigation revealed TSS 0.2. There was negative personal family history of thyroid disease. History reveals there is vomiting 1 to 2 times daily since early pregnancy. So early pregnancy with vomiting with low TSS. FT4, FT3 is also raised, ultrasound normal, TRAP negative. So I diagnosed the case as gestational transient thyrotoxicosis and advised the patient to do thyroid function test after 6 weeks, which revealed completely normal. So the diagnosis was gestational transient thyrotoxicosis. এটা সাধারণত ফার্স্ট হাফ অফ প্রেগন্যান্সিতে হয়, যেহেতু ম্যাটারনাল ACG বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাট স্টিমুলেট দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। কমনলি যাদের হাইপার এমএসিস বা ভমিটিং থাকে তাদের এই জিনিসটা হয়। TSS কম, FT4 FT3 বেশি থাকে। সাধারণত এদের থাইরয়েডের হিস্ট্রি থাকে না, স্টিগমাট অফ গ্যাস্ট্রিক সিস্টেম গয়টা অপথলমোপ্যাথি থাকে না, ইটস এ সেলফ লিমিটিং ডিসঅর্ডার। পেশেন্টের সাধারণত ইমেসিস বা ভমিটিং এর হিস্ট্রি থাকে। আপনি আদার কজ অফ থাইরোটক্সিকোসিস সন্দেহ করে আপনি ট্র্যাপ করবেন, একটা আল্ট্রাসাউন্ড থাইরয়েড করতে পারেন। সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস ইজ নট ইন্ডিকেটেড হিয়ার। সাধারণত FT4 FT3 মিড জেস্টেশনে ইট বিকামস নর্মাল। যদি নর্মাল না হয় অথবা প্রোগ্রেসিভলি FT4 FT3 বাড়তে থাকে, you should think that other cause of thyrotoxicosis may be present. সুতরাং এই কেস থেকে আমরা শিখলাম in the early part of pregnancy, if the TSS is low, you should think gestational transient thyrotoxicosis as a differential. And my final case, 28 বছর বয়সে একজন হাউসওয়াইফ আসলো সৌদি থেকে, ওনার হাজবেন্ড দেশে এসে ওনাকে নিয়ে আসছে আমার কাছে, উনি থাইরক্স খাচ্ছে 2 করে। ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টে দেখা গেল FT4 is upper end of normal but TSS is high. আমরা জানি FT4 বাড়লে TSS should go down, FT4 কমলে TSS should go high. এই ক্ষেত্রে FT4 is upper end of normal but TSS is also high. ফ্যাক্ট হলো যদি পেশেন্ট যদি নন কমপ্লেন্ট হয়, অনেক সময় অনেক পেশেন্ট দেখা যায় যে অনেকদিন পর্যন্ত থাইরয়েডের ওষুধ খাচ্ছে না, ডাক্তার দেখানোর আগে এসে 3-4 দিন একটু ডবল বা একটু বেশি খাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় FT4 comes to normal কিন্তু TSS usually takes time. আমি পেশেন্টকে বললাম আপনি নিয়মিত ওষুধ খাবেন এবং আমি থাইরয়েডের ডোজ চেঞ্জ করলাম না। সুতরাং এইখান থেকে আমি শিখলাম পেশেন্ট যদি পুরোলি কমপ্লেন্ট হয় এবং যদি ফিজিশিয়ান ভিজিটের আগে যদি এক্সট্রা ডোজ নিয়ে থাকে, দেয়ার মে বি এ কম্বিনেশন অফ হাই FT4 এন্ড হাই TSS. সো আমি এখানে 7টা কেস দেখালাম। কি শিখলাম আমরা? নাম্বার 1, no routine thyroid lab test in critically ill or ICU unless there is strong suspicion of thyroid disease. এটা আমাদের কেস from case 1, this is the learning. নাম্বার 2, কোন পেশেন্ট বায়োটিন খেয়ে থাকলে বায়োটিন আমরা টেস্ট করা থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করা 2 দিন আগে বন্ধ করে দেব, কারণ দেয়ার মে বি ফলস হাইপারথাইরয়েড বায়োকেমিস্ট্রি। কেস নাম্বার 3, COVID-19 সিমটমস নিয়ে কোনো পেশেন্ট যদি সোর থ্রোট বা গলা ব্যথা নিয়ে আসে, ESR is very high, more than 100, you can think of subacute thyroiditis. Case number 4, আমরা যখনই কারো থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করব, FT4 FT3 TSS করব, at least হাইপোথাইরয়েড সাসপেক্ট করলে FT4 TSS করব, কখনোই আমরা শুধু TSS করব না, তাই আমরা সেকেন্ডারি অথবা পিটুইটারি হাইপোথাইরয়েডিজম আমরা মিস করতে পারি। কেস নাম্বার 5, থাইরোটক্সিকোসিস এর পেশেন্ট ফলো আপের সময় আপনি শুধু TSS এর উপর রিলাই না করে FT4 FT3 এর উপর বেশি রিলাই করবেন। কেস নাম্বার 6, low TSS in early pregnancy, gestational transient thyrotoxicosis আপনাকে এক্সক্লুড করতে হবে। কেস নাম্বার 7, patient in non-compliant patient taking extra doses before coming to the physician, there may be a combination of high 4 and high TSS.
সো যারা শুনছেন বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে আমার এখানে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ উপস্থিত আছেন, আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট, নো ইন এভরি রুটিন হেলথ চেকআপ, comprehensive health checkup, pre-pregnancy and pregnancy checkup, please always advised FT4 TSS and take help from nearby endocrinologist so we can help you. Thanks and gratitude to Bangladesh Endocrine Society, BD Physician and Novista, and thanks everyone for your patience hearing. Thank you so much. Thank you, sir, for a very catchy, informative and enriched presentation. Now it's a question answer session. There are lots of questions in the chat box. So I will take some question. Is FNS sufficient for thyroid malignancy? When should go for biopsy? Internet disturb Thank you. Currently, FNC is a very sufficient one. If you have any confusion, the slides can be reviewed. But generally, with confidence, we can diagnose a case of malignancy with FNC. Yeah, Tani. Yeah, Tani, you can go to second question. Okay, sir. What is latest update about role of surgery in thyroid nodule? ATA guideline is the leading guideline globally accepted, but as this is the guideline is generally for the medical practitioners. The surgery is done by the ENT surgeon or otolaryngologist. There might have some gaps, but generally, if there is indication of surgery, I showed that if there is malignancy, this is the definitive option is the surgery. If there is suspicion of high suspicion of malignancy, for those patients we can wait, or better we should go for surgery. And if the gland is producing compression on the vocal cord or larynx, or if there is any dysphagia or dysphonia, for those patients, for the recovery of the condition, the surgery can be done. Otherwise, if there is no confirmation of by the global standard one, it bases the classification. If the suspicion level is not very high, we can follow up the patient. But if the suspicion level is very high, we should go for surgery. Okay, sir. Thank you for the answer. A question from Dr. Shahid Murshid. Thyroid nodule is defined by radiological finding of a discrete area in the thyroid gland, but getting any irregular mass in thyroid is clinically used thyroid nodule. Can we clinically call any irregular lesion clinically thyroid nodule? Clinically, we can make diagnosis of that, but it should be confirmed by ultrasonography. Okay, sir. So what are the cancer markers available for thyroid malignancy, which are available in our context? In Bangladesh, currently we have no cancer marker probably. Firuz Amin sir can help me for answering this one. Thank you. No, বাংলাদেশে আসলে কোনো ক্যান্সার মার্কার পাওয়া যায় না। আর এটা আসলে বেশি ইন্ডিকেটেড হচ্ছে যে ফ্যামিলিয়াল যে সমস্ত হিস্ট্রি থাকে ক্যান্সারের, তো তখন যদি কেউ যদি মনে করে যে আমার ছেলে বা মেয়েদের বা আমার অন্য ফ্যামিলিদের কোনো মিউটেশন আছে কিনা, তো ওইটার নামে হচ্ছে থাইরয়েড মিউটেশনের প্যানেল। তো ওইভাবে যদি আমরা মিউটেশনের প্যানেল লিখে দেওয়া হয় বাইরের কান্ট্রিগুলিতে, তো ওরা যেটা হচ্ছে যে সেলিম যে 6-7টা দেখালো যে RFT প্রোটো সবগুলো ওরা দেখে এবং দেখে বলে যে ভবিষ্যতে তার জেনেটিক মিউটেশন হয়ে তার ম্যালিগন্যান্সি হতে পারে, তখন দে ক্যান গো ফর আর্লি থাইরয়েড ক্যান্সার সার্জারি দ্যাট গ্রুপ অফ দ্য পেশেন্ট, স্পেশালি ফিমেল। আনফরচুনেটলি এখানে খুব সিঙ্গাপুর থেকে করে আসছে আমাদের এখানে যে করা মিউটেশন জাস্ট আমরা যদি কভার করতে চাই ফ্যামিলিতে, আমরা যদি থাইরয়েড মিউটেশনের প্যানেল ফর ম্যালিগন্যান্সি লিখে দিলে ওরা সিঙ্গাপুর থেকে বা করে নিয়ে আসে। মিউটেশন প্যানেল আমাদের দেশে হয় না, আমরা সাধারণত থাইরোগ্লোবিউলিনটা দেখে ক্যান্সার মানে ফলোইং সার্জারি উই ক্যান ডু থাইরোগ্লোবিউলিন। ইফ দ্য থাইরোগ্লোবিউলিন ইজ রেজড or going up and up, you can do ultrasound or some other investigation to find out even the PET scan in any metastasis or any kind of things. এখানে আমি যদি একটু অ্যাড করি, যদি প্রথমে হচ্ছে যে আমি বলবো যে আজকে এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন হয়েছে,
সেলিমের প্রেজেন্টেশন তো আমি বলবো যে এত ইনফরমেটিভ, আমি ওকে অ্যাডভাইস করবো যে তোমার প্রেজেন্টেশনটা গ্রুপে দিয়ে দাও, সো দ্যাট দে ক্যান হেল্প। এন্ড সাইফুদ্দিন ইজ এ ভেরি এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন। সেলিমের প্রেজেন্টেশনে কিন্তু একটা যেটা ছিল যে যে সমস্ত পেশেন্ট থাইরয়েড ম্যালিগনেন্সি ডায়াগনোসিস হয়েছে, এখন আমার কাছে বা আপনাদের কাছে যখন ফলো আপে আসবে, তো আমরা অনেক সময় নিউক্লিয়ার মেডিসিনের উপর ডিপেন্ডেন্সি এখানে আমাদের থাকে যে যে আসলে যে ফিউচারে আমরা তাকে কি করব না করবো। ওই যে বললো যে রাইজিং অ্যান্টিবডি, থাইরয়েড অ্যান্টিবডি টাইটার, তাহলে আমি যদি দেখি যে একটা পেশেন্টের অ্যান্টিথাইরয়েড অ্যান্টিবডি আগে যে লেভেলে ছিল, এখন যদি দেখি যে আমি 1 মাস পরে যখন আমি তাকে ফলো আপে করতে আসবো, দেখলাম যে অ্যান্টিবডি টাইটারটা বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে আমার কোথাও থাইরয়েড টিস্যু আছে। থাইরয়েড টিস্যু যদি আমার না থাকে তাহলে তো অ্যান্টিবডি টাইটার আমার বাড়বে না। ওই গ্রুপটাকে অবশ্যই তখন আমাদেরকে, যেটা সেলিমের ওখানে ছিল পয়েন্টে, যে অবশ্যই আমরা তখন রেডিওআইডিন থেরাপির জন্য আমরা নিউক্লিয়ার মেডিসিনে পাঠাবো। থ্যাংক ইউ। Okay, sir. Is FNSA sufficient for thyroid malignancy? When should we go for biopsy? এটা উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি আগেই। Okay, sir. What should be our approach to thyroid lymphoma? Who should ideally treat? হোম টু ট্রিট না হো টু ট্রিট, কে চিকিৎসা Who করবে should না কাকে? ideally treat? Yes, sir. বিতর্কটা কিছু কিছু চলছে এখন। বাংলাদেশে তো অন্য দেশের মতো নাও হতে পারে। আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত থাইরয়েড মানে গলার যে কোনো সমস্যা নিয়েই নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ যেহেতু এক গ্রুপ আছে, তাদের কাছে চলে যাবে এবং তারা অনেক সময় নিজেরা চিকিৎসা করবে। যদি কোনো সমস্যা বোধ না করে কারো কাছে পাঠাবে না। আমাদের কাছে শুধু থাইরয়েড লেশন নিয়ে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের কাছে আসে, এই ঘটনা কিন্তু ইউজুয়ালি ঘটে না। যখন অন্য কোনো ফিজিশিয়ান, যেমন আমি একটা দেখালাম যে একজন জিপি, উনি একটু ওয়েল ওরিয়েন্টেড বলে উনি এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট থেকে পাঠাচ্ছেন, এমনও হতে পারতো যে উনি সরাসরি একদম নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের কাছে চলে গেলেন। আচ্ছা, তামনি আমি একটু যোগ করি, সেটা হচ্ছে lymphoma can occur almost any parts of our body, and thyroid lymphoma usually should be treated by oncologist or hematologist. But when we can suspect and we can diagnose the cases and then treat accordingly. In case all kind of cancer should be treated by cancer board, that also include endocrinologist, I think. No, but in cancer board, in our university there are several cancer board, but in no cancer board there is endocrinologists are included. No, but in Dhaka Medical College we get frequent invitation, so we are a step ahead. আসলে যে লিম্ফোমা আসলে যাদের আসলে হাসিমোটোস থাইরয়েডাইটিসের হিস্ট্রি থাকে, Yes. তাদের আসলে লিম্ফোমা হয়, তাহলে আমরা কি করব, আমরা যেটা সেলিমের প্রেজেন্টেশনে ছিল সাডেন রাইজিং অফ দা যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, আমি যদি দেখলাম যে আমি একটা পেশেন্টকে আমি থাইরয়েড রিপ্লেসমেন্ট দিচ্ছি, সে হাইপোথাইরয়েড আছে কিন্তু তার একটা নোডুল খুব রাইজ হচ্ছে সাডেনলি, সো দ্যাট গ্রুপ অফ দ্য পেশেন্ট যেটা হলো হচ্ছে অবশ্যই এফএনএসি করা। Tanni. Tanni, next question, please. Okay, so Sheikh what Aziz, is the first? co-chairman, raised hand. Yes, sir. Sheikh Aziz Will I Chaudhary proceed, sir? raised hand. Yes. Thank you for nice presentations. I have one question about I am endo-general laparoscopy surgeon. A lot of patients come to our chamber doing for laparoscopy or open appendicectomy or acute cholecystitis, open surgery needed or laparoscopy surgery. At that time, some patients when the bulky, we did some investigations like TSH and T3, T4. The TSH is raised, but the free T3, T4 normal. At that time, we can go for surgery or not. You can involve other experts like Yeah. Sultan Marufah Shefin. Qureshi and Sultan Marufah Shefin, they can contribute. Madam, unmute করতে হবে। Assalamu alaikum. Thank you so much. I take the question. Is frequently happened in clinical setting, and in this setting, previously thyroid function test was not included in the pre-anesthetic checkup by surgeons. But nowadays, all modalities of major surgery, either minimally invasive or maximally invasive, they did the thyroid function test. And if TSH is high, but FT4 and FT3 level is low, then what should we do? If TSH is
mildly elevated, that is subclinical, but FT4 level or FT4 reserve is good and FT3, then we can allow surgery under general anesthesia. As because surgery is not a problem is the reversal from the general anesthesia. But if TSS is high and with low level normal FT4, then we should treat the patient to achieve a good FT4 reserves and then allowed surgery under GA. But in case of other surgery where anesthesia other than GA can be applied, like spinal surgery or lower abdominal surgery, then this can be allowed in case of even frank hypothyroid. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. How to interpret non-thyroid illness investigation reports and how to manage it? Thank you. Non-thyroid illness shown by Dr. Saifuddin very clearly that it has different stages, depends on the type of clinical situations and duration of the disease. So he also recommended that if not strongly indicated, then thyroid function test should not be done in this situation. If did and not found clinically correlation, then we should wait for the clinical recovery. But if the clinical situation become worsened, patient resides in ICU for a reasonable period and FT4 goes down, then recombinant or FT4 therapy can be given for clinical good outcome. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. For benign and asymptomatic lesion, how long can we have watchful waiting? Thank you so much. কুরেশি বলেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় এটা সেলিম ভাই তো খুব সুন্দর করে গাইডলাইন দিয়েছে, বাট এর মানে একটা স্ট্র্যাটাম আছে, খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা হবে না। এবং আমি এটা আসলে এগ্রি করি যেটা ফিরোজ স্যার বলেছে যে প্রেজেন্টেশনটা যদি আমাদের শেয়ার করা হয় তাহলে আচ্ছা একটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করি, সেটা অলরেডি আসলে এটা এই কোশ্চেনটা আসলে আমি আনসার দিচ্ছি না কারণ সেলিম ভাই অলরেডি ডিটেইল এটা বলেছে স্ট্র্যাটাম ওয়াইজ। একটা কোশ্চেন আছে ঠিক অ্যাড করি শেফিন আপার সাথে যে আমার যেটা অপিনিয়ন যে TSC ইজ কাইন্ড অফ মেমোরি টেস্ট লাইক HB1C। সো অ্যাকিউট কন্ডিশন যখন আমরা অ্যাসেস করব তখন আমাদের FT4 FT3 এগুলোর প্রতি বেশি নজর দেওয়া দরকার। সেটা নর্মাল দেখাটাই আমাদের সেটা বেশি জরুরি, কারণ আমরা যদি ইমার্জেন্সি সার্জারি হয় বা একটু ইলেকটিভ সার্জারি হয় বা এই ধরনের কেসগুলোতে সবসময় অ্যাসেস করা উচিত। এবং সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে TSS কাইন্ড অফ FT মেমোরি টেস্ট, আমি চাইলেই 2 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল করে দিতে পারবো না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay, thank you, sir. So what are the recent advancement of targeted therapy which are currently being used in Bangladesh? ওটাতে সেলিম ক্লিয়ার করে দিল যে আসলে বাংলাদেশে তো আসলে টার্গেটেড থেরাপি এখন শুরু হয়নি। Okay. Okay, sir. Targeted therapy is the advanced type of management for the in case of in metastasis patient, you can specifically target the area which are involved with the malignancy. There may be some advancement in our country. Oncologist can better answer that. We usually refer the patient when there is metastasis or diagnosed case of thyroid cancers after surgery. We usually treat in association with oncologist or cancer specialist, and they prefer some kind of chemotherapy or this kind of medication, targeted therapy. But what Firoz sir told, that is very true, that we may not have that much advancement if you compare with Singapore or in Western or European country. Okay, thank you, sir. So, sir, a question to you: what are atypical presentation of thyroid disorder from your experience? Atypical presentation of thyroid disorder, especially you should be cautious in case of children and senior citizen. In case of children, there are some, I even get the cases, attention deficit hyperkinetic disorder. The boy or child is very restless, going up, going down, doing this and backing this thing, very restless. In that case, you should check for thyroid disorder, so especially thyrotoxicosis. If the child, you get some cases in your clinical practice, young child presented with the constipation or during the puberty menstrual abnormality, in that case you should definitely check thyroid function test. Or learning difficulty or poor memory, especially when he got admitted in the school, you should check for thyroid disorder.
Also in the senior citizen, what thyrotoxicosis is commonly present with increased appetite. In senior citizen, there is decreased appetite. আমাদের মাথায় যেটা চিন্তা যে থাইরোটক্সিকোসিসে অ্যাপিটাইট বাড়বে, ওখানে কিন্তু ডিক্রিজড অ্যাপিটাইট হয়। যেরকম লুজ মোশন হচ্ছে, সিনিয়র সিটিজেনে কিন্তু দেয়ার ইজ এ চান্স অফ কনস্টিপেশন। সো you should be a wide range of clinical suspicion, especially any kind of atypical presentation. Say for short-term memory loss, occasional leg swelling, constipation, tachycardia, bradycardia, more than expected osteoporosis. In any of the cases, a good clinical eye is needed to diagnose the thyroid disorder. Among Bangladesh Endocrine Society, আমরা যেটা recommend করছি, when you do the routine testing, CBC, urinary, RBS, HGPT, creatine, please also include FT4 TSS to all cases in your clinical practice, where you miss no cases of thyroid disorder. Thank you. Yeah, I can add one. Usually, the patients with hypothyroidism, they are likely to have bradycardia. Patients with hyperthyroidism or thyrotoxicosis should have tachycardia. But all of us are experiencing that many patients with hypothyroidism, they are having palpitation or tachycardia. So this should be also kept in our mind that few patients may come with this one. And two of my interesting cases, I can share that. The patient went to physician for weight reduction, evaluation for weight reduction and management. And the physician found that the patient is having hyperthyroidism. This is not endocrinologist, other group of expert. And they became confused. And one patient, they tried for 4 times. And finally, for the 5th time, sent to me that the patient is having weight gaining, still is weight gaining, and with hyperthyroid status. So I confirmed the diagnosis, including the FT4 TSS trap, and I started therapy. When the patient went to euthyroid, he lost body weight. The interesting one. Okay, sir. A patient with multinodular firm goiter came with thyrotoxic feature, but TRAB was positive without any other feature of Graves. How we should label the patient? This is not uncommon because many of the patients who are having thyroid nodule for many of the years, recently patient may develop Graves disease. This is one area. Another thing is that the patient might have Graves disease with toxic multinodular goiter at a time. So, and another thing, the TRAP is usually a very sensitive test, but up to 3 to 7% cases, the patient may have raised TRAP with other conditions like toxic multinodular goiter. So, in every cases, we cannot undoubtedly say that the thyrotoxic patient with TRAP positivity is a case of Graves disease. If, as you are saying that there is no Graves orbitopathy or other other features of Graves disease, this can also happen in toxic multinodular goiter. But generally, raised TRAP is very suggestive of Graves disease. And if the patient is having the features of Graves disease like Graves orbitopathy, so we can conclude that the patient is having Graves disease, and with the Graves disease with also nodularity. So the judgment is very particular to the physician, and the diagnosis should be very clear because this will dictate the treatment of the patient. Another thing to add, I like to any patient with the TRAP positive with thyroid antibody nodule positive must be go for the FNAC. Because there's just some study that shows that the patients with the Graves with nodule, there's a thyroid malignancy in there. এই জন্য আসলে আমাদের দুই একটা কেস এরকম পেয়েছি, সেইটা কিন্তু খুব কমনলি আমরা পাই। কোশ্চেনটা খুব সুন্দর হয়েছে যে আমরা সাসপেক্ট করতেছি ট্র্যাপ পজিটিভ গ্রেভস আছে নোডুল, সেখানে কিন্তু যে অলরেডি আমেরিকান থাইরয়েড অ্যাসোসিয়েশনে কিন্তু তাদের রিকমেন্ডেশনও আছে যে ট্র্যাপ পজিটিভ পেশেন্ট উইথ নোডুল, দ্যাট মানে গ্রেভস উইথ নোডুল, এন্ড দেন মাস্ট গো ফর দ্য FNAC. And biochemically, Graves disease can be euthyroid, hyperthyroid, and also hypothyroid state. So there may be association of like this as questioned. এখানে দুটো আমি আনন্দের খবর দেই যে ট্র্যাপ ইউজ
নিয়ে একটা গ্লোবাল গাইডলাইন হচ্ছে শেষ পর্যায়ে আমরা হয়তো 2-3 মাসের মধ্যে সাবমিট করবো পাবলিকেশনের জন্য। আর একই সাথে যারা শুনছেন সকলের জন্য আমি একটা বড় খবর দিতে চাই, থাইরয়েড টাস্ক ফোর্স অফ বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে যে আমাদের থাইরয়েড ডিসঅর্ডার ইন প্রেগন্যান্সি গাইডলাইন, আমার মনে হয় বাই দ্য 10th of February we will have the published article at our hand, and after having this one we will go for dissemination of the guideline. So this will be very important one, because many of the patients with pregnancy loss, subfertility or thyroid disorder in pregnancy, we do not have any clear-cut evidence to treat any patient in our country. That will help our physician to treat patients with more confidence. Okay, sir. Aro question আছে? There are 75 Sir, there are questions. so many questions. You can ask Okay. a few. Sir, in pregnancy and acute illness, what is ideal time of doing investigation? In pregnancy, if the patient is acutely ill, routine testing of thyroid function test usually should be done after the illness, the patient recovered from the illness. Also, it is very important to assess what kind of illness or acute illness patient is on. Definitely, this is also important. Definitely. Thank you. এখানে একটা জিনিস আমরা যেটা আমাদের জন্য খুব হেল্পফুল, সেটা হলো যে ট্রানজিয়েন্ট জেস্টেশনাল যে থাইরয়েডক্সিকোসিস হয়, এটা কিন্তু হাইপারএভিডেন্সিস গ্রেভিডিয়ামের সাথে খুব বেশি অ্যাসোসিয়েটেড। তাহলে এটা কি এই অ্যাকিউট ইলনেস থেকে সেটা, কিন্তু যদি ফিভার হয় অন্য কিছু হয় সেটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে। তাহলে অ্যাকিউট ইলনেস সকলগুলোকে কিন্তু এক কাতারে ফেলা যাবে না। আবার টুইন, আর এখন তাদের বিশেষ করে আর্টিফিশিয়াল টেকনিক অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু ট্রিপলেট প্রেগনেন্সিও পাওয়া যাচ্ছে। তো নাম্বার অফ প্রেগনেন্সি যত বেশি, হাইপারএভিডেন্সিসের চান্স তত বেশি। এই জন্য আসলে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাপ্রোচটা খুব দরকার। কিন্তু কমন অ্যাপ্রোচ হলো, যদি অ্যাকিউট ইলনেস থাকে, বেটার নট টু পারফর্ম এ থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট। আচ্ছা, এখানে ফিউজ আছে, আমি একটা কোশ্চেন করি অডিয়েন্সদের পক্ষ থেকে। আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ডে একটা থাইরয়েড নোডিউল পাচ্ছি, পাওয়া মাত্রই দেখা যাচ্ছে যে লিভোথাইরক্সিন 25 মাইক্রোগ্রাম বা এইভাবে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পেশেন্ট এটা খেয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর without any consultation with any endocrinologist or any physician. আপনি কি আপনার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে what you do? Young patient, say from 15 to 18 years, presented with 1 or 2 thyroid nodules on ultrasound. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্র্যাকটিক্যালি আমি কখনো এটা করি না, এবং এটা কোনো রিকমেন্ডেশন নাই। এটা আসলে আমরা দেখি যে আমাদের কাউন্টার পার্ট যারা আসলে ইএনটি প্র্যাকটিস করেন, ওনারা এটাই বেশি ইউজ করে, যে একটা নোডুল পেলো, তোমরা বলে যে আচ্ছা আমরা একটা টিএসএইচ এটা লো ডোজে দিয়ে দিলাম, সাইজটা কমে আসবে। আসলে এখন কিন্তু এটা কোনো রিকমেন্ডেশন নাই, বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যে টিএইচএস যখন আমরা এটাকে কমনের নর্মাল থাইরয়েড ফাংশন টেস্টকে যখন আমরা থাইরয়েড রিপ্লেসমেন্টে দিচ্ছি, সেলিমের প্রেজেন্টেশনে ছিল যে এই গ্রুপ অফ দ্য পেশেন্টে কিন্তু এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হওয়ার চান্স বেশি থাকে এবং অস্টিওপোরোসিস হওয়ার চান্স বেশি থাকে। সুতরাং একেবারেই এটা রিকমেন্ডেশন না এটা দেওয়া, বরঞ্চ যে আমরা যদি দেখি যে সাইজ যদি আমাদের মোর দেন 1 সেন্টিমিটার যদি থাকে, অবশ্যই উই ক্যান গো ফর দ্য এফএনএসি। আর যদি আমরা লেস দেন 1 সেন্টিমিটারের নিচে থাকে, তখন যেটা রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে আমরা থেকে 3 মাস পর পর, কোনো জায়গায় 6 মাসের কথা বলা আছে, আমরা রিপিট আল্ট্রাসাউন্ড করবো যদি মোর দেন 30% ইনক্রিজ করে। অর্থাৎ আমি যদি দেখি যে আমার ছিল হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার, কিন্তু আমি 3 মাস পরে দেখলাম এটা 0.5 মিলিমিটার ছিল, 3 মাস পরে দেখা গেল এটা 8 মিলিমিটার হয়ে গেছে, তাহলে যদি এটা 1 সেন্টিমিটার নিচে, দেন আই ক্যান গো ফর দ্য এফএনএসি। সুতরাং এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে, এবং টিএসএস দিয়ে আসলে কোনো রিকমেন্ডেশন। আমি কিন্তু আমার স্লাইডে খুব স্পষ্ট করে ওখানে দেখিয়েছি যে লেভোথাইরক্সিন থেরাপি নট ইন্ডিকেটেড। এক্স্যাক্টলি। Okay, sir. So is there any role of selenium supplements to reduce anti-TPO antibody or thyroid nodule size? এটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন আছে সেলেনিয়াম। সেলেনিয়ামের আছে কিন্তু, এবং হাইপারথাইরয়েডিজম পেশেন্টে সেলেনিয়াম এখন কিন্তু যদিও ক্লিয়ার কাট কোথাও রিকমেন্ডেশন নাই, কিন্তু কমন প্র্যাকটিস। কিন্তু কিছু মিসইউজও হচ্ছে, যেমন আমি একটা পেশেন্টের হাইপোথাইরয়েডের পেশেন্ট ফেসবুকে একজন থাইল্যান্ডে থাকে একজন স্পেশালিস্টের সাথে যোগাযোগ করলো, তো উনি বললো যে আপনি লেভোথাইরক্সিন 2টা ট্যাবলেট করে খাচ্ছেন 100 মাইক্রোগ্রাম, আপনি এটা বন্ধ করে দিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু থাইরয়েড সাপ্লিমেন্ট নেন। তো সাপ্লিমেন্ট নিয়ে 2 মাস পর দেখা গেল টিএসএস রেজেস টু 78।
আমি বললাম যে 2 মাসের সাপ্লিমেন্ট কিনতে আপনার কত খরচ হলো, তো বলবো যে প্রায় 31,000 টাকা। তো সুতরাং there are different kinds of fraud things are going on in the name of different kind of supplement. পেশেন্ট 10 টাকা দিয়ে থাইরক্স কিনে খাচ্ছে না বা 5 টাকা দিয়ে থাইরক্স কিনে খাচ্ছে না, বা এই যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে থাইরোনল কিনে খাচ্ছে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক দামি মেডিকেশন বা সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছে। থাইরয়েড সাপোর্টও পাওয়া যায় ইউএসএ অথবা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে, বাট দেয়ার ইজ টিএ রিকমেন্ড নট টু ইউজ any kind of supplement in the faith of benefit of thyroid dysfunction. Thank you. Okay, thank you, sir. In Marin-Lanhart syndrome, what should be the treatment modality? Oh, thank you so much. This is very interesting. যেটা ওই একটু আগে প্রফেসর ফিরোজ আহমেদ স্যার এবং ডাক্তার শাহজাদা সেলিম স্যার বলছিল যে nodular Graves' disease, মানে Graves' disease with nodule, they have more chances of malignancy. তো আপনি যখন nodular Graves যখন থাইরয়েড স্ক্যান করবেন, there is diffuse increase of the multiple diffuse increase of uptake, but nodularity there is suppressed uptake. But if the nodular functional increased uptake, this is very rare condition in Lanhart syndrome, and usually treated by chemotherapy or this kind of medication. This is extremely rare. I have not seen any cases. Just read 1 or 2 case report in the books or journal. Okay, sir. Hashimoto's thyroiditis may turn into lymphoma. When should I suspect that? ফিরোজ আহমেদ স্যার উত্তর দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। Okay, sir. Sir, do you want to proceed with question also? আমার প্যানেলের মতামত নাও। One doctor had joined, Dr. Morshed, he may have raised hand. This will be the last question. Okay, sir. Assalamu alaikum, sir. Thank you for nice presentation. Sir, যে সকল পেশেন্টরা লেভোথাইরক্সিন রিপ্লেসমেন্ট পাচ্ছে তাদের কি আমরা অস্টিওপোরোসিস হচ্ছে কিনা দেখার জন্য বিএমডি বা অন্য কোনো টেস্ট করতে পারি কিনা, বা এটা কি ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন, ভিটামিন ডি দরকার আছে কিনা? থ্যাংক ইউ, স্যার। এটার তো দরকার হওয়ার কথা না, মানে এখানে যেটা হলো যে পেশেন্ট এক্সপোজ টু এক্সেস থাইরোক্সিন ফর এ লং টাইম, দ্যাট ক্যান কজ অস্টিওপোরোসিস। যদি আমরা লেভোথাইরক্সিন দিয়ে ইউথাইরয়েড অবস্থায় রাখতে পারি, যদিও মাঝে মাঝে একটু কম বেশি হবে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এদের জন্য ইন্ডিকেশন নয়। কিন্তু একটা উমেন 70 ইয়ার্স বা 65 ইয়ার্স পোস্ট মেনোপজাল ফর অ্যাটলিস্ট 15 ইয়ার্স অর 20 ইয়ার্স, ওই জন্য লাগতে পারে, কিন্তু লেভোথাইরক্সিনের সাথে এরকম সম্পর্ক হওয়ার কোনো কারণ নেই। এক্স্যাক্টলি, আমি একটু এখানে অ্যাড করি, আমি অন্য একটা প্রসঙ্গে কথা বলি যে মাঝে মাঝে আমরা আমাদের পেশেন্টদেরকে যে থাইরয়েড রিপ্লেসমেন্ট দিই, এবং দেখা যায় যে কিছু পেশেন্ট আসে যে তারা হয়তো যেভাবে আমরা বলি যে অ্যাটলিস্ট 30 to 1 hour বিফোর ব্রেকফাস্ট মিলটা খাওয়ার জন্য, এখন দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু ওইটা ফলো করে না, তখন তাদের রিপোর্টটা অ্যাবনর্মাল থাকে আর কি। তো সেই হিস্ট্রিটা না নিয়ে যখন আমরা ডোজটা বাড়িয়ে দিই, তখন দেখা যায় যে এই পেশেন্টটা আননেসেসারি ওভারডোজ হয়ে যায়। তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে হিস্ট্রি খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে পেশেন্ট কখন ওষুধটা খাচ্ছে। কিছু কিছু কোম্পানির যেমন প্রিপারেশন আছে যে থাইরয়েড যে ড্রাগ যেটা থাকে তাদের ডিজলভ হতে একটু সময় লাগে, তো সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওই ওষুধগুলি যখন আমরা প্রেসক্রিপশনে যাই, যেহেতু ডিজলভ হতে সময় লাগে, অ্যাবজর্পশনে দেরিতে হয়, এই জন্য রেসপন্সও দেখা যায় যে অ্যাকসেপ্টেড হয় না, এবং আমরা তখন ডোজ বাড়াতে থাকি। কেউ কেউ আমাদের কিছু পেশেন্ট আছে, আমার পরিচিত আমাদের বার্ডেমে এক সিস্টার আছে, সে 7টা করে ওষুধ খেত। পরে পেশেন্টটাকে যখন আমি বললাম যে আপনি এটাকে স্ম্যাশ করে ওষুধটা খেতে থাকেন, পরে সেটা কমাতে কমাতে দেখা গেল যে 3টাতেই তার থাইরয়েড রিপ্লেসমেন্ট নর্মাল হয়ে গেছে। তাহলে এইটা একটু আমাদের একটু হিস্ট্রিতে একটু আমাদের পেশেন্টদেরকে একটু জানাতে হবে যে কখন ওষুধে, এটা খুব কমনলি আমরা ফেস করি যে আসলে পেশেন্টরা ওষুধে ঠিক মতো খায় না। আমরা যে এই ধরনের এক্সপেরিয়েন্স বোধহয় সবারই আছে বোধহয়। Okay, so I want to conclude the question answer session now. Thank you, dear audience, for your nice question, and thank you, our expert panel and speaker, for your excellent answer. Now, time to take opinion from our panel of experts. First, I will invite Dr. Najmul Kubir Qureshi sir for his valuable opinion. Thank you very much. Actually, আমরা থাইরয়েড ডিজিজ যখন ডিল করি, হাইপার, হাইপো অথবা নডুলার অথবা যে প্রেগন্যান্সি ইস্যুগুলো বা
অ্যাটিপিক্যাল কেসগুলো, আমাদের আসলে প্র্যাকটিক্যাল ইস্যুগুলো আমাদের খুব বেশি প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়, যেটা যেটা খুব ভালো প্রেজেন্টেশন এবং সাইফুদ্দিনের কিছু কেস রিলেটেড প্রেজেন্টেশনে। সো মূল যেটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের একটা জিনিস আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে আলট্রাসোনোগ্রাফিটা যখন আমরা থাইরয়েড ডিসঅর্ডার ডিল করব, নডিউল ডিল করব, আলট্রাসোনোগ্রাফিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের ন্যাশন মানে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি যেভাবে আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ থাইরয়েড রিপোর্ট করা উচিত, এখানে আমাদের অনেক গ্যাপ আছে। তো সেটা যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে আমাদের আসলে যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ধরনের এক্সপার্ট যারা যারা যেভাবে রিপোর্ট করতে পারেন সেটা আমাদের একটু জোর দিতে হবে। এইটা যদি আমাদের গ্যাপ হয়ে যায়, পরবর্তী যে প্রোটোকল, স্ট্র্যাটাম বা সাইজ বা যে কোনো ক্রাইটেরিয়া, এটা কোনোটা কিন্তু আমরা মিলাতে পারবো না। আমরা ট্রিটমেন্ট ডিসিশনও মিলাতে পারবো না, ফলো আপও মিলাতে পারবো না, আমার তখন চুজ করতেও ডিফিকাল্টিস হবে। সো এই জিনিসটা খুব বেশি জোর দেওয়া দরকার। থাইরয়েড নডিউল আমরা কিভাবে প্রেগনেন্সিতে ডিল করব সেটাও আলাদা সেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা জানি যে ইন দ্য ব্যাক অন দিস এই নডিউল থাকা সত্ত্বেও কিন্তু they may have a different diagnosis on the background of hypothyroidism, on the protocol-টা follow করতে হবে। আমাদের এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে sometime we need to do FNSC where we have other suspicion as well. সো আমার জোরটা থাকবে যে আলট্রাসোনোগ্রাফিটা আমাদেরকে ভালো করে ইন্টারপ্রেট করতে হবে। এটা ছাড়া আমরা কিন্তু পরবর্তী আমাদের যেই ডিসিশনে যাই, যে প্রোটোকলে যাই, সেখান থেকে আমরা আগাতে পারবো না। আমাদের রিসোর্স সেটিং এ যেহেতু আমাদের অনেক কিছু মডালিটি নাই, মলিকুলার ডায়াগনোসিস সুযোগ নাই, আমাদের চাইলে আমরা হোল বডি সবাইকে স্ক্যান করাতে পারছি না। সো আমাদের ওইগুলার ওইটা আমরা অবশ্যই দেখবো যেখানে আমাদের সাপোর্ট দিবে বেসিক। আর কেস রিলেটেড ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে খুব চমৎকার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে একটা জিনিস হয়তো উঠে আসলে ভালো হতো প্রেগনেন্সি ক্ষেত্রে, যে আমাদের প্র্যাকটিসে একটু ডাইলেমা হয়ে যায় অনেক সময়, যে ডিউরিং প্রেগনেন্সি আমরা ওই প্রোপাইল থাইরোসিল অথবা কার্বিমাজোল এই জিনিসগুলা যদি আমাদের আরেকটু প্র্যাকটিসের মধ্যে আনতে হবে। আমাদের এখনো কান্ট্রি ওয়াইজ কিন্তু আমরা একটা ইউনিফর্ম প্রোটোকলে আসছি না। তা আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে কনফিউশন কিন্তু আছে, যতই মনে করি যে আমরা জানি, কিন্তু আসলে সবাই মানে এটা এমন না যে শুধুমাত্র থাইরক্সিন বা থাইরয়েড ডিসঅর্ডার বা কার্বিমাজল শুধু এন্ডোক্রাইনোলজিস্টরা লিখছে, ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না। এটা কিন্তু সবাই অনেকেই ইউজ করে। সো আমি আশা করব যে পরবর্তীতে এটা যদি আমরা একটা, যেহেতু আমাদের ড্রাগ গুলো এখন অ্যাভেলেবল, যে এটা যদি আমরা মেট্রিমাজোল অ্যাভেলেবল, আমরা যদি এগুলো একটা ইউনিফর্ম প্রোটোকলটা করে দিতে পারি খুব সহজ করে, তাহলে সেটা আমাদের জন্য আরেকটু ভালো হবে। আর এই যে ক্লিনিক্যাল প্রবলেম গুলো সাইফুদ্দিন বলেছে, এটা আমাদের পরবর্তীতে আমরা যখন গাইডলাইন যদি কখনো বের করি, আমি আশা করব যে এই ধরনের ক্লিনিক্যাল আমাদের যারা অডিয়েন্স তারা কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। আর যেটা স্যার বলছিলেন ফিরোজ আহমেদ স্যার, যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ড্রাগ অফ লাইক থাইরক্সিন, সেটা আসলে কিন্তু অনেকগুলা ব্যাপার আছে। ওই পেশেন্ট যদি সঙ্গে ক্যালসিয়াম খাচ্ছে, আয়রন খাচ্ছে, তখন কিন্তু ড্রাগের অ্যাবজর্পশনের প্রবলেম হবে। সো ওগুলোকে আমরা স্পেসিং করতে পারি, এই টেকনিক গুলো নিয়ে আমাদেরকে আরো কাজ করতে হবে। সো এই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখবো সবাই, যে এই প্র্যাকটিক্যাল ইস্যু গুলো আলটিমেটলি আমাদের নলেজের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কেস গুলো ডিল করা। আর সর্বোপরি হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেশন লাগবে বিটুইন যারা আমাদের সঙ্গে এই থাইরয়েড ডিসঅর্ডার নিয়ে খুব বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো কান্ট্রি ওয়াইড একটা অ্যাপ্রোচ ডেভেলপ করুক, আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ুক। তো আজকে আমরা অ্যাওয়ারনেসের উদ্দেশ্যেই কথা বলছি। সো আমি আর প্রেজেন্টেশনে গেলাম না, বরং অ্যাওয়ারনেস এর কোথায় কোথায় আমাদের একটু আলোকপাত করা দরকার সেই কথাগুলো একটু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Okay, thank you, sir. Now I'm requesting Dr. Sultana Marufa Shiffin, madam, for his valuable opinion. থ্যাংক ইউ ডক্টর আফিয়া জাইনাব। ধন্যবাদ বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটিকে অত্যন্ত সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে এবং দুইজন খুবই দক্ষ উপস্থাপকের মাধ্যমে আমাদের এই উপস্থাপনাগুলি ব্যবস্থা করার জন্য।
আমরা দুইজন স্পিকার ডক্টর শাহজাদা সেলিম আর ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন এনাদের লেকচার থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝে গেলাম যে থাইরয়েডের সমস্যাগুলি আসলে দুই রকম, একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল সমস্যা, একটা হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল প্রবলেম। ডক্টর শাহজাদা সেলিম সবচেয়ে বেশি হাইলাইট করেছেন প্রথমে স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট, নোডিউলারিটি, তারপরে সেটার বায়োকেমিক্যাল ইভালুয়েশন এবং আদার ইভালুয়েশন কিভাবে করতে হবে। এবং সেখান থেকে আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছি যে নোডুলারিটি ইজ দ্য নট প্রবলেম, প্রবলেম ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ ম্যালিগনেন্সি অ্যান্ড দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ম্যালিগনেন্সি। ট্রিটমেন্ট অফ ম্যালিগনেন্সি করার আগে একটা হচ্ছে ডেফিনিট কেস, একটা সাসপিসিয়াস কেস, আর একটা নো সাসপিশন, সেগুলোর ফলো আপ প্রোটোকল উনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। একই সাথে এগুলো বায়োকেমিক্যালি ইউথাইরয়েড, হাইপোথাইরয়েড আর হাইপারথাইরয়েড হতে পারে। বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল সিনারিওর মাধ্যমে ডক্টর সাইফুদ্দিন এটা আমাদের কাছে খুব সুন্দর ক্লিয়ারলি প্রেজেন্ট করেছেন। বায়োকেমিক্যালি যে পেশেন্ট গুলো আমাদের কাছে আসবে হাইপোথাইরয়েড, সেটা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টিএসএস বেড়ে গেলে রুগীরাও গুগলসে পড়ে জেনে যায় যে তার থাইরয়েডের সমস্যা হয়েছে, কিন্তু যেটা সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি হাইপোথাইরয়েড সেই কেসগুলোর জন্য আমরা ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। সেই জন্য সাসপিসিয়াস কেস কিন্তু মিলল না, সেখানে অবশ্যই বায়োকেমিক্যাল FT4 এবং FT3 করতে হবে। অনেক সময় পেশেন্ট আরেকটা ভ্যারাইটি নিয়ে আসে, লো টিএসএইচ নরমাল FT4, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে FT3টা চেক করতে হবে। এটা আইসোলেটেড T3 থাইরোটক্সিকোসিস একটা টার্ম আছে, সেটা হতে পারে। এবং এই সমস্ত ফলো আপে টিএসএইচ FT4 এর চেয়ে টিএসএইচ এর সাথে FT3টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এবং ডক্টর সাইফুদ্দিন যেটা হাইলাইট করছিলেন যে যদি আমরা দুটো করতে চাই তাহলে FT4 FT3 ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাদার হচ্ছে হাইপোথাইরয়েড অ্যান্ড হাইপারথাইরয়েড। প্রেগনেন্সিতে নর্মাল যে স্ক্রিনিং টেস্ট সেখানে থাইরয়েড অবশ্যই আসবে, এবং থাইরয়েডের যে রিপোর্ট আসলো সেটার উপর ডিপেন্ড করবে ফলো আপ ফ্রিকোয়েন্সিটা কেমন হবে। যদি ইউথাইরয়েড আসে একরকম ফ্রিকোয়েন্সি, যদি আদার্স কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, তাহলে রিপিট করতে হতে পারে। আর যদি আমাদের লো টিএসএইচ আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রেগনেন্সি স্পেসিফিক হাইপারথাইরয়েডিজম হলো কিনা, ট্রানজিয়েন্ট থাইরোটক্সিকোসিস ইন প্রেগনেন্সি হলো কিনা সেটা দেখতে হবে, এবং পেশেন্টকে ফলো আপে রাখতে হবে যাতে আমরা ফিটাল এবং ম্যাটারনাল আউটকাম ভালো করতে পারি। আর যদি এটা প্রেগনেন্সি স্পেসিফিক হাইপোথাইরয়েডিজমের মধ্যে পড়ে, আমাদের গাইডলাইন চলে আসলে আমরা সবাই জানবো। অ্যাওয়ারনেস আসলে দুই পক্ষ থেকেই হতে হবে, সেটা হচ্ছে ডক্টরস এবং পেশেন্ট পার্ট এবং মাস পপুলেশন সবার পক্ষ থেকেই হতে হবে। কারণ পেশেন্টের মাঝখানে আবার কেয়ার গিভার হিসাবে পেশেন্টকে ডক্টরের কাছে নিয়ে আসার জন্য গার্জিয়ানরাও ইনভলভ থাকেন, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এবং আমরা অলরেডি সব এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের কথা থেকে এটা একটু আঁচ করতে পারলাম যে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টরা যত বেশি থাইরয়েডের প্রেসক্রিপশন করেন, বোধহয় নন এন্ডোক্রাইনোলজিস্টরা তার থেকে বেশি করে ফেলেন। সুতরাং এখানে রেশনালিটি অবশ্যই থাকতে হবে। তো পেশেন্টদের অ্যাওয়ারনেসটা বেশি ভালো, তারা যখন জেনে যান যে এটা একটা সাবজেক্ট এন্ডোক্রাইনোলজি এবং থাইরয়েড মেডিসিনটা আসলে হরমোন বিশেষজ্ঞরা ডিল করেন, তখন কিন্তু পেশেন্টকে রেফার করা না হলেও পেশেন্ট নিজে নিজেই রেফার হয়ে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের কাছে চলে আসেন যে আসছিলাম মেডিসিন ডক্টরকে অনেক বছর ধরে দেখাই, কিন্তু আজকে জানতে পারলাম যে এটা হরমোন এবং এটা হরমোনের ডক্টররা দেখেন। পেশেন্ট নিজে নিজেই চলে আসে যে আজকে থেকে আমি এন্ডোক্রাইনোলজিস্টকে দেখাবো। আমার মনে হয় আমাদের মোস্ট অফ দ্য এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের এরকম অভিজ্ঞতা আছে, কেননা থাইরয়েডের যে সিমটম গুলো আসলে ডাইভার্সিটি আছে, এবং এনারা যে কোনো একটা স্পেশালিটি থেকেই শুরু করতে পারেন। গলা ফোলা নিয়ে এনটিতে যেতে পারেন, তারপরে মিনিস্ট্রাল ইরেগুলারিটি গাইনিতে গিয়েছেন, গায়ে ব্যথা অর্থোপেডিক্সে গিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে কার্ডিয়াক পেইন হচ্ছে, পা ফুলে যাচ্ছে, কিডনির ডক্টরের কাছে গিয়েছেন, এইভাবে আমাদের কাছে রেফারেল গুলি আসে, এবং এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তবে আসার কথা হচ্ছে ডক্টর সাজ্জাদা সেলিমের ভাইয়ের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে থাইরয়েড ম্যালিগনেন্সি ইজ এ পটেনশিয়ালি কিউরেবল ডিজিজ, এবং খুব অল্প ক্ষেত্রে ফ্যামিলিয়ার অ্যাসোসিয়েশন আছে, সেখানে আমাদেরকে ফ্যামিলিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এবং অটো অ্যান্টিবডি রিলেটেড ডিজিজ গুলো আইদার হাইপোথাইরয়েডিজম আর গ্রেভস হাইপোথাইরয়েডিজম, এগুলো ইউজুয়ালি ফ্যামিলিতে হাসিমতোস থাইরয়েডাইটিস রান করে, সেক্ষেত্রে আমরা ফ্যামিলি স্ক্রিনিং করতে পারি এবং এই বিষয়ে আমরা পেশেন্টদেরকে সচেতন করতে পারি। তাহলে আমি আজকে এই বলি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you, madam, for your nice speech. Now I am inviting Professor A.H.M. Akhtaruজ্জামান sir for his valuable opinion. আসসালামু আলাইকুম, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, you are audible.
পারফেক্ট। আমি প্রথমে সবার কাছে আসলে সরি চেয়ে নিচ্ছি যে আজকে আমার চেম্বার থেকে আর আমি মোবাইলটা আসলে মিস করছি, সাইলেন্ট ছিল আসলে। তো টোটাল প্রোগ্রামটা আসলে আমি ওইভাবে অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। তো যে টপিকসে যেটা কথা হলো আপার যে বক্তব্য শুনলাম, তো যেটা হচ্ছে যে থাইরয়েড নোডিউলের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা আসে সেটা হচ্ছে যে ইএনটির সাথে যে আমাদের যে কনফ্রন্টেশন, সেটা আসলে আমি সবসময় ফিল করি যে একটা থাইরয়েড নোডিউল আসলো, বিনাইন নোডিউল, হয়তো অপারেশনের দরকার নেই। দেখা যাচ্ছে যে সার্জনরা এটা অপারেশন করে। তো আমার এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে যে যেটা থাইরয়েড নোডিউল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমি যত পেশেন্ট দেখছি যে ম্যালিগন্যান্সি হয়ে মারা গেছে, আমার কাছে মনে হয় যে অপারেশনের কমপ্লিকেশনে তার চাইতে বেশি পেশেন্ট আমরা লস করি। যে কমপ্লিকেশন গুলো হয় যে হাইপোক্যালসিমিয়া অথবা যে অ্যাকুট ইমার্জেন্সি যেটা প্রবলেম হয় সে কারণে। এইজন্য আমাদের আসলে আমাদের সোসাইটি থেকে যে অ্যাওয়ারনেস মান্থটা হচ্ছে, আমাদের সবারই আসলে দায়িত্ব যে সার্জনদের সাথে বসে আমাদের একটা কনসেশন একটা ইয়েতে আসা যে আমরা অপারেশনে আসলে কোন পেশেন্ট গুলোকে যাব, যেটা আমাদের সার্জনরা যে কথা বলবে আমরা মেডিসিনের লোকজন যাতে একই কথা বলি, আমরা এন্ডোক্রাইনিস্টরা যাতে একই কথা বলি যে আমরা এই পেশেন্টকে অপারেশনে যাওয়ার জন্য বলবো, এই পেশেন্টকে আমরা অপারেশনে যাওয়ার জন্য বলবো না। এবং এই জিনিসটা যে আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং পোস্ট অপারেটিভ যে কমপ্লিকেশন গুলো হয়, বিশেষ করে যে হাইপোক্যালসিমিয়া যে একটা খুবই খারাপ ধরনের কমপ্লিকেশন, সে ব্যাপারে আসলে আমাদের মানে কনসিয়াস থাকতে হবে। আর থাইরয়েডের পেশেন্ট যেহেতু আমাদের দেশে অনেক বেশি হচ্ছে, আপা যেভাবে বললেন যে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে একটা পেশেন্ট আসলে অনেক সময় ভয় পেয়ে যায় যে আসলে আমার হাইপোথাইরয়েড হলো, যে আমার সারা জীবনের জন্য একটা ওষুধের জন্য যেতে হবে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের মেইনলি পেশেন্টকে অ্যাসিওর করতে হবে যে হাইপোথাইরয়েড তো অনেকেই মনে করে যে ডায়াবেটিসের মতো যে সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে এরকম একটা, বাট হাইপোথাইরয়েডে যে এই ধরনের কমপ্লিকেশন হয় না, এটা আমাদের পেশেন্টকে আসলে মানে খুব ভালোভাবে অ্যাসিওর করতে হবে যে আপনি যদি ওষুধটা খেয়ে যান এবং মাঝে মাঝে চেক আপ করে যদি আপনার ডোজটা আপনি ঠিক করে নেন, তাহলে আমার মনে হয় না যে এটা আসলে খুব বেশি বড় অসুখ। এই অ্যাসুরেন্সটা দিতে হবে। আর অবশ্যই যেটা স্ক্রিনিং যে ব্যাপারটা, যেহেতু এত বেশি আমাদের দেশে এটাই যে আমরা কিভাবে বাচ্চাদের যে মিক্সিডিমার যে কমপ্লিকেশন গুলো হয়, যে বেবি গুলো হয়, কিভাবে আমরা মাস্ক স্ক্রিনিং করতে পারি সেদিকে আসলে আমাদের নজর দিতে হবে। এখন মনে হয় যে আমাদের সোসাইটি থেকে গভর্নমেন্টের কাছে এই প্রস্তাব দেওয়ার সময় আসছে যে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা বেবিকে আমরা হাইপোথাইরয়েড স্ক্রিনিং এর আওতায় নিয়ে আসবো এবং হচ্ছে যে তাদেরকে আর্লি আইডেন্টিফাই করবো যদি তাদের হাইপোথাইরয়েড থাকে। আর এটাই হচ্ছে যে সোসাইটি থেকে মনে হয় যে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। আর বললাম যে প্যাথোলজিস্টদের সাথে যে আমাদের যে রিপোর্টিং এ যে প্রবলেম গুলো হয়, যে আমরা যখন একটা হিস্টোপ্যাথোলজি করতে পাঠাই পেশেন্টকে, দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে ক্রাইটেরিয়া পড়ি, বেথেস্ডা ক্রাইটেরিয়া অথবা এটিএ ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী যে রিপোর্ট গুলো, আল্ট্রাসোনোলজিস্ট সেই রিপোর্টে দিচ্ছে না, অথবা যে প্যাথোলজিস্ট সেই রিপোর্ট দিচ্ছে না, যার ফলে দেখা যায় যে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশনে প্রবলেম হচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে সোসাইটি থেকে তাদের সাথেও আসলে বসা দরকার, বসে একটা মানে এটাকে একটা মার্কিং এ নিয়ে আসা দরকার যে সবাই যাতে আমরা রিপোর্টটা একইভাবে করি এবং আমরা রিপোর্টটা পেলে একইভাবে ট্রিটমেন্টের দিকে আগাইতে পারি। তো এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে প্যানেলিস্ট হিসেবে রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Now I will request Dr. Mohammad Ripon, Assistant Professor, Department of Endocrinology, Rangamati Medical College, to give his vote of thanks. Thanks to moderator. I am here. Yes, Clear? yes. This is the awareness month of thyroid disorders. So I would like to thanks to Bangladesh Endocrine Society and Novista for arranging and managing this type of seminar, because this is the second most common endocrine disorder after the diabetes. Most of the people are also suffering from diabetes, is also the thyroid disorders. Today's both speakers are popular, eminent, prominent in our country. Both are delivered digitally and smartly all the pitfalls and pros and cons regarding the management of thyroid disorder and difficulty of question arising during the interpretation of thyroid disorders and thyroid function test. So
I suggest both tests before going to pregnancy if patient previously not thyroid disorders. First one is TSS and second one is RBS. And also suggest in every delivery, newborn baby, to screen the thyroid function test, especially TSS, to avoid any congenital hypothyroidism. Today, there are most of the participants engage and participate in this seminar about the 142. All are endocrinologists also the medicine specialist. I would like to thank all the participants and again thanks all the panel of experts, honorable panel of experts, and both the speakers that are delivered smoothly, quickly, smartly, clearly. So after the presentation, we know various information regarding the thyroid disorder, especially thyroid nodule, and also the difficulties of different thyroid disorders. So I especially thanks my Andaman Society and also the Novista. Thank you all. Thank you. Assalamu alaikum.